ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ, ਸੰਗੀ, मेहरबान, दानश्वर, स्कॉलर और हमाजेत शख्सियत के मालक जनाब प्रोफैसर डॉक्टर अख्तर शुमार दी ते इंतकाल तो बाद उन्होंने याद मुनक्कद हो रहा। मैं समझना कि चूँकि उन्होंने एक तवील अरसा पंजाबी सूझवान भी गुजरिया और उन्होंने पंजाबी तहरीर भी और पंजाबी कहानियाँ भी बड़िया मज़ेदार होंगे सन। पंजाबी वास्ते उनका काम जो लुकिया छुपिया नहीं। ये दुरुस्त गल है कि उर्दू वास्ते उन्हें बहुत काम किया, लेकिन बतौर पंजाबी कमिटड दे वो साढ़े साथ रहा और साड़ियाँ सारिया तरीकों का हिस्सा रहा। बतौर इंसान तो मैं समझना कि उन्होंने खूबियां का शुमार ही मुमकिन नहीं और इन्ने धीमे लहजे के बंदे कि वो मेरा चूँकि उन्होंने ताल्लक इस तरह का रहा कि इंडिया के मुख्तलिफ दौरे चो मेरे नाल रहे ने, लंदन मेरे नाल गए ने, तो उन्होंने सफ़र करके उन्होंने रह के उन्होंने साथ गुजार के एहसास होंदा सी कि वो इंतहाई मुरवत वाले बंदे सन। कभी भी उन्होंने दिल चों उन्होंने जबान तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सी निकलता जिहदे नाल किसी की दिल शिकनी होंदी होवे। सो असी बहुत दुखी हाँ उन्होंने जान ते, और ये होर दुख वाली गल है कि उन्हें जान लग्या बिल्कुल दसिया ही नहीं। यानी चंद हफ्ते पहला उन्होंने मेदे की तकलीफ हुई और डायगनोज होया, और वह भी उन्होंने बावजूद अपना इलाज किसी डॉक्टर को करवाना मुनासिब नहीं समझा। हकीमा शकीमा तो इन्हें किया तो अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। 3 दिन पहला उन्होंने हॉस्पिटल लै गया, फारूक हॉस्पिटल, तो 3 दिन बाद इंतकाल कर गया। सो बहुत ही सन है साड़ी पंजाबी खेतर भी और अदब के खेतर भी बहुत कमी महसूस होएगी उन्होंने जान नाल। अज की इस तकरीब की प्रधानगी लिए मैं गुजारिश कराँगा अपने मुहतरम कायद पंजाबी तहरीक इलियास कुंबरा वो स्टेज पर तशरीफ लियाउण। बतौर मेहमान साडे नाल बहुत ही एक खूबसूरत स्कॉलर, दानश्वर और मेरे निके वीर छोटे भाई साफ़ी, बावजूद उन्होंने मेरे नाल सियासी इख्तलाफात भी ने, लेकिन मैं गुजारिश कराँगा जनाब ज़बीउल्लाह बुलगन साहब ने उस स्टेज पर तशरीफ लियाउण। यह भाई गल सियासी इख्तलाफ की। गुजरात तो साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त पंजाबी वास्ते बहुत खूबसूरत काम करते हैं, अतीक अनवर साहब। मैं चाहांगा कि वो भी प्रधानगी मंडल से तशरीफ लै आउण ताकि स्टेज पूरा हो जाए। तो मैं तलावत तो मैं खुद ही कर देना, तो नात वास्ते साढ़े को आरफाना कलाम वास्ते नदीम अली मौजूद ने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैं इंतहाई मुहब्बत ने गुजारिश कराँगा नदीम बहू होरां वो तशरीफ लियाउण ते आरफाना कलाम भी सुनाण ते अपने नां नाल मनसूब बहू साहब का कोई बैत भी पेश करन। नदीम बहू। मैं हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दी काफ़ी वो पेश करने की कोशिश कराँगा। माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां। तू आ तू मेरे मुर्शिद वाला,
तू आ तू खे मेरे मुर्शिद वाला जा फूला लालनी माए नी मैं किनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहीं दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखा जंगल बेले फिरा ढूंढे दी जंगल बेले फिरा ढूंढे दी अजे न पायो लालनी माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हालनी माए नी मैं किनू आखा कहे हुसैन फकीर निमाना कहे हुसैन फकीर निमाना शामिले ताथी निहालनी माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हालनी माए नी मैं किनू और मंसूब जड़ा हजरत सुल्तान बाहू का नाम था बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा एवी गैना पारा
नाल शिफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दरूद नबी नू जिस दा एड पसारा मैं कुर्बान तिन्हा थी बाहु जिना मिलया नबी सोहारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नदीम बाहू। अल्लाह ताला तुहाडी आवाज़ विच होर चाशनी पैदा करे। मैं हसबे रवायत गुजारिश करांगा नदीम रज़ा साहब नूं जिहड़े ने प्रेजिडेंट ने पंजाबी मीडिया ग्रुप के वो तशरीफ लियाउण, क्योंकि असी एक रवायत बननी है कि तकरीब का आगाज़ नदीम साहब की गुफ्तगू तो करने हैं। तो तशरीफ लियाओ नदीम साहब, तो अज दे इस अकश का मुढ़ बनो अपनी गलबात नाल। बिस्मिल्लाह नदीम रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, लियास कुमन साहब, मेरा तारुफ तो यही है कि मेरे बड़े भी ने, इन्हों तो सीखने का मौका मिलता है और खुशकिस्मती है कि उम्र के इस हिस्से इन्हों की तरबीयत इन्हों की रहनुमाई मुयसर आई। बंदा सुधरन ते आवे तो किसी भी उम्र के हिस्से सुधर सकता है। तो खुशकिस्मती है कि ये साडे पंजाब हाउस दे पहचान भी ने, चेहरा मोहरा भी ने और साडे जै लोगों की सुधार वास्ते हमा वक्त मुयसर और दस्तियाब भी ने। पंजाब हाउस अख्तर शुमार साहब नाल एक महफिल सजाना चाह रहा सी। आखिरी दिनों अज तो गलबन एक महीना पहले वो तशरीफ ले आए। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ने मनसूबाबंदी भी सारी की, प्रोग्राम भी तय कर लिया, सब कुछ तय सी, हर चीज़ तय सी, लेकिन कुदरत नूं मंजूर नहीं सी और झटपट ही लगी, रुखसत हो गए। अजे लोगों का जाना किसी खास खेतर का नुकसान नहीं है, किसी खास शोबे का खसारा नहीं है, पूरे मुआशरे का खसारा है। उर्दू जबान होवे, पंजाबी जबान होवे, दोवां जुबानां दी शायरी होवे, मजमून निगारी होवे, तनकीद होवे, सफ़रनामा होवे या कहानी होवे,
ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪ ਆਣ ਖਲੋਵੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਸਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਚ। ਤੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਅਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਤਨੀ ਸਲੀਸ, ਸਾਦਾ ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਸ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੋਇਟੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਗਾਲਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾਤ ਪਾਏਗਾ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਇਹ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਵਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕੌਣ ਸਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾ ਯਕੀਨਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਵਾਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਮਿਟਡ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਫਾਰੂਕ ਨਦੀਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ
ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਫਾਰੂਕ ਨਦੀਮ। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। आज सांझ विचारे जाहिद अख्तर शुमार दे बारे जो कहता है, 4 दिन रह गए मेले में मगर अब के भी उसने आने के लिए ख़त में लिखा कुछ भी नहीं। हाँ, सोच विचारे उस अख्तर शुमार बारे जो आपे दसदा है, हमने कभी न चीज़ उठाई पड़ी हुई, कदमों में थी अगरचे खुदाई पड़ी हुई, शर्मिंदा जा चुके हैं कई बार चोर भी, घर में अगर है कुछ तो लड़ाई पड़ी हुई। मेरियां अख्तर शुमार नाल टोटल 3 मुलाकातां होईयां, पर ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਖਬਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜਦ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। अख्तर शुमार नाल मेरी पहली मुलाकात उस रात हुई ਜਦੋਂ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ 5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਸਰਾਏ ਟਾਈਪ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਬੂਫੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਦਮਸਤ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। शायर खुशनवा दा कलाम फ़न सी, दुश्मनी कर मगर असूल के साथ, मुझ पे इतनी सी मेहरबानी हो, मेरे म्यार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। बाद भी जदों पारखा ने हवाड़ कढ़ी ते मैं भी बां की आम शोर, सिर्फ ऐसे शायर दी शायरी सुन के अफलातून ने रिपब्लिक विच शायरां दे उत्ते बैन लाने का गैर जमहूरी काम किया है। माई बाप ये शायर तो मनु लोकाई दुश्मन लगता है जो 100/100 तबकाती वंड का कायल है, दुश्मन भी खानदानी मंगता है। तो मैनू चंगी तरह समझ आ गई है कि इहो जिहे शायरां की वजह नाल इनकलाब लेट हो गया है, तो फिलहाल एज शायर नाल भी वह सलूक करो जो अफलातून ने शायरां नाल कीता। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਐਸ਼ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਫੋਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਪਾਉਣ ਜੋ ਖਤੋ ਕਤੋਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਖਰੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੋ ਢਿੱਡੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਜ਼ਾਜ ਬੁੱਢਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਉਹਦਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਤੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਏ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨ ਬੀਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨ ਬੀਨੀ ਪਾਰੂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੀਨੀ ਉੱਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਵਾਟ ਟੂ ਮੀ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਤੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਮੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਲਵੇ ਤੇ ਖਬਰੇ ਮਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਸਾਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਕੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਚਰਖੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੂਨੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨਿਆ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਸੀਅਤ ਕਨੂਤੀਅਤ ਦੇ ਖੋਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਜਾਈਅਤ ਦੇ ਸਰੂਵਰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਲਾਊਏ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ ਫੜੂਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਤਿਤਲੀ ਬਣੂਏ। अपनी जरखेज़ी बखाऊए। क्या कहूँ तुझको ए सिमटी हुई पायाब नदी, तू मुझे छू कर गुजरती तो समंदर होती। ए ज़मीं तू जो यहाँ मेरे बराबर होती। वो कैफियत जिमें लंघ गई, हाथ वो मेरी हथेली पे रख देता शुमार, जिंदगी मेरी रसाई से न बाहर होती। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਏ ਉਮੀਦ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਦਾ ਐ शुमार, आज यूं ही खुद को जगाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ भी नहीं। वजूदी फिक्री हालत ते ख्वाहिश इंज भी जुड़ती है, ज़ेरे काई जो गुजरती है कमल होने तक, मैं उसी कर्ब में रहता हूँ गज़ल होने तक। तेरी आँखों को हूँ शाहकार बनाने वाला, सामने बैठे रहो यूं ही गज़ल होने तक। मेरी अख्तर शुमार नाल तीजी ते आखिरी मुलाकात लंदन विच होई। हैमर स्मिथ कम्यूनिटी हाल विच कोई अदबी प्रोग्राम सी। बाद विच तफसीली मुलाकात साउथ हाल दे सरदार जी दे ढाबे ते होई, जिथे बाकी शायर अदीब ते दानश्वर भी सन। ਉਹਦੀ ਰੁਮਾਨੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਪੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਕਈ ਮਫਾਹੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਸ ਦੀ ਨਿਗਹਿਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੇ ਬੇਲਗਾਮ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਅਗਲੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਤੇ, ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਆਪੇ ਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों ना इस हिजर से बेहतर है कि हिजरत कर लें, कौन बैठा रहे इस दश्त के जल होने तक, किस क़यामत की घड़ी है कि खुदा जानता है, मैं तेरी राह तकूँ शामी अजल होने तक। ते फिर ये सफ़र इंज मुकम्मल हुंदा है। आखिरी दीद से ये हिज्र मुकम्मल होगा, जहर भी जहर नहीं खून में हल होने तक। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक नदीम साहब। फारूक नदीम साहब ਦੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਚੂੰਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੰਦਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਫੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਰਦੂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫੈਦ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਫਿਕਰੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। जनाब इजाज़ मुफ्ती। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਲਬੁਲ ਇਲਮਾ ਮਿਨਲ ਮਹਦ ਇਲਲ ਲਹਦ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਦ ਤੱਕ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਜਾਹਤ ਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਨਾਬ ਖਾਵਰ ਨੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਖਾਵਰ ਨੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਸੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਅਕੀਲ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुजरेगी। बहुत शुक्रिया साढ़े बहुत ही साहिब इज़्ज़त साहिब तकरीम सीरत स्कॉलर सानू जान तो ज़्यादा करीब तशरीफ लाए, बहुत जी आया नू बहुत मेहरबानी। तकरीब दे इजाज़ मुफ्ती साहब गल कर रहे सन। यकीनन डॉक्टर अजमल अली साहब साढ़े बहुत प्यारे दोस्त सन और उन्होंने एक तवील अरसा रफाकत का गुजरिया। तो वो थोड़े जिहा जज्बाती सन, किसी नाराज़ हो जाते सन, तो लेकिन मरदे दम तक साडा उन्हां प्यार ते मुहब्बत का रिश्ता कायम ते दायम रहा। और ਜਦੋਂ इंतकाल किया तो असीं गवर्नर ਨੂੰ बुलाया उस तकरीब से, चौधरी गुलाम सरवर ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਜਮਲ ਲਿਆਦੀ ਸਾਹਿਬ, अब्बास नजमी साहब, हुसैन शाद साहब, जाहिद मसूद, और साडा बड़ा खूबसूरत जिहा ग्रुप सी जिहड़ा पाकिस्तान तो बाहर भी जिहड़े मुल्कां भी गया इकट्ठे गया। और अख्तर शमार साहब ने इस ग्रुप का नाम मच्छी ग्रुप पाया सी। अच्छा, वो बावजूद एवं ही किसी एक दो जगह तो मच्छी ज़्यादा खाधी गई तो उन्हें कहा ये मच्छी ग्रुप है। तो मैं मुश्ताक कमर साहब साढ़े को मौजूद ने, मैं चाहवागा तशरीफ लियाउण ते अख्तर शमार बारे अपने ख्यालात साढ़े नाल सांझे करन। जनाब मुश्ताक कमर साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ते स्टेज ते बैठे मेरे बड़े ही प्यारे मित्र जनाब इलियास घुम्मन साहब और बाकी राजा साहब और मुफ्ती साहब। गल है जी कि असीं तो समझते हैं कि असीं वो खुशबख्त लोग हाँ कि जिस दरख्त के थल्ले असीं बहने हैं सानू छां ही लभदी, सानू फल भी मिलता। तो लिहाजा मरण वालियां नू याद करन दा जिहड़ा एक सिलसिला जिहड़ा है वो मैनू भट्ट साहब दे घरों जिहड़ा ना मैनू ज़्यादा बड़े मुहब्बत नाल और बड़ी जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ कि कोई भी दोस्त मित्र प्यारा जिहड़ा ना जी वो ਉਹਨੂੰ बड़े अच्छे तरीके नाल ਉਹਨੂੰ याद भी किया जाता है और ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ना ਉਹਨੂੰ भी ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। और ये बहुत घੱਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਖਰੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਈਏ। ਇਹ भट्ट साहब तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्टेज पर इतने खड़ा, मैं इतने ना भी होवां, मैं अपने किसी भी फोरम पर होवां तो मैं ये दो गल्लां मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नाल करना कि ये जी भट्ट साहब होए तो और मेरे दोस्त इलियास घुम्मन साहब इन्होंने ही पंजाबी नूं और पंजाब नूं जिहड़ा ना जी उन्होंने जिंदा रखा होया है। वरना तो यह है कि ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤੌਫੀਕ ਦੇ और इस तरह पंजाबी अदब की आबियारी करते रहन। मैं इंतहाई एहतराम नाल गुजारिश करांगा अतीक अनवर राजा नूं तशरीफ लियाउण ते साडे नाल अपने विचार साझे करन। अतीक अनवर राजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਰਾਮ ਅਤੇ ਲਗਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਵਕਾਰ, ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਲਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ ਆਇਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭੱਟ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੱਸਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੱਸਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਤੀਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ, ਕਾਫੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ 500 ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮਾਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮਾਈਆ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਸੇ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੀਕ ਅਨਵਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜੈਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੂਰਜ ਸਦਰ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਬੀਲ ਅਬ ਲੱਗਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਬੀਲ ਅਬ ਲੱਗਣ।
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अख्तर शुमार साहब के हवाले नाल गुफ्तगू करना अगरचे थोड़ा दुशवार भी है, क्योंकि मैं समझदा कि जिस तरह एक फसल असी चूँकि देसी लोग हाँ, पिंडां देहातां दे रहन वाले हैं, मैं खुद एक किसान दा बेटा हाँ। असी वेखने हैं कि साडे नाल मकई ते जवार दा फसल या कोई भी फसल जेड़ा वेख असी उन्नू काश्त करने हैं, एक खास वक्त ते जाके ना उहदी कटाई हो जाती है। तो कुछ साडे ना फसल ऐसे होंदे ने जिवें सताले दा लूसन है पिंडां दे विच ना, वो फिर पिछों उग पैंदा है। यानी कि पहला असी वड्ढ लैने हैं उत्तों ते पिछला जेह्ड़ा ना थल्लों फिर उगना शुरू, 3-4 लो ओहदे हुंदे ने, 3-4 बारी हुंदा है। मैं ना इस दुनिया दे मौत और हयात का जिहड़ा फलसफा है ना, जो उन्होंने बिल्कुल उस पस मंजर च देखना वा। एक पूरी जनरेशन एक जिहड़ी वड्डी हुंदी है, जवान हुंदी है, और उस फसल की तरह जिहड़ी है ना वो कटना शुरू हो जाती है। उन्हां दी जगह ते नए लोग आ जाते हैं, फिर वो वड्डी हुंदी है, फिर वो कटना शुरू हो जाती है, फिर वो थल्ले होर आ जाते हैं। करोड़ों ते अरबां लोगों की यह प्रैक्टिस रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लैके हुण तक की जिहड़ी है। मैं अक्सर कहा करदा वा, नदीम भाई नाल भी अक्सर जिक्र हुंदा है, मैं कहना हुन्ना कि एक के ना वो शायर बहुत अच्छा है, वो यार कालम नवीस बहुत अच्छा है, वो तहरीर लिखदा यार क्या बात है। मैं उन्होंने कहना हुन्ना वा, यह जिहड़ा भाई वीडियो बनांदा ना पिया, इनू अपने काम ते अगर महारत है ना तो वह वीडियो मेकर बहुत अच्छा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी एक सलाहियत है ना, एक सलाहियत शायर दे कोल है, तहरीर नवीस दे कोल है, तो एसी ठीक करने वाले कोल भी तो एक सलाहियत है ना जिहड़ी मेरे कोल नहीं है। ਜਿਹੜੇ एरोनैटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और बाद विचों पायलट बन जाते हैं और बड़े माहर पायलट बन जाते हैं, एयरफोर्स से चले जाते हैं, जंगां लड़ते हैं, जहाज़ों को दुश्मन के गोलियां को बचाते हैं। बेसिकली शायरी और तहरीर नवीसी एक हुनर है, जिस तरह बाकी मैं जिक्र किए हैं बाकी हुनर ने, इस तरह भी एक हुनर है। किसी हुनर का वारिस होना मैं कमाल नहीं समझता, मैनू माफ़ कर देना। कमाल मैं यह समझदा वां कि अगर वो उस हुनर का वारिस होने के नाल नाल एक अच्छा इंसान भी है, क्योंकि यह वो इख्तियार च सी। कोई गाली कढ़े ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सबर कर जाना, किसी दूसरे ਨੂੰ अपने को तकलीफ ना देना, दूसरे का एहतराम करना, अल्लाह रिजक दे देवे तो तकबर तो बचना, अल्लाह मुफलसी दे देवे तो उसका शिकवा ना करना, और दूसरे वास्ते खैर मंगना, दूसरे च खैर तकसीम करना, यह ਉਹਦੇ अपने वास्ते च। बाकी तो हुनर ने सारे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे सारे भाई और मेरी बहन बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, मैंने बड़े अच्छे शायरों को खुदा की कसम नंगा देखा है इखलाकी एतबार से। मुझे माफ़ कीजिएगा, अगेन क्या मुकर्रर अर्ज कर रहा हूँ, मैं बड़े शायर बहुत अच्छे शायरों को नंगिया देखे। मैं अख्तर शुमार साहब को जो कहना ना अच्छा, या जो उन्होंने दी तहसीन करता तो शायर बिलाशुबा वो अच्छे सन, तहरीर नसर बिलाशुबा बहुत अच्छी लिखते सन, लेकिन मैं उस मरण वाले तो बाद या गवाही देना चाहना जो मैं देखा बाखुदा वो इंसान भी ओडे ही वड्डे सन, या शायद उस तो भी वड्डे सन। वो शायद शायरी जो कमाल नहीं सी उन्होंने कभी जाहिर किया जिहड़ा उन्होंने शख्सियत दे कमाल सी। मैं 2 साल पाकिस्तान अदबी फोरम का चेयरमैन रहा, और बहुत करीब तो मैं शोरा दे नाल रहा। अगर मैं यह कहां कि मैं इन शायरां दे शबो रोज़ की डायरी हाँ तो शायद गलत नहीं होएगा। जिन्होंने कोई भुलेखा होवे ना, वो कलियां च आके मैनू मिल के तो पुछ लवे किसी शायर के बारे च कि फलां वड्डा ना है तो उसदे बारे दस, मैं पूरी जानकारी दे नाल दसांगा, अच्छा होएगा तो अच्छा दसांगा, बुरा होएगा तो बुरा दसांगा। गल खैर लंबी ना हो जाए, लेकिन अख्तर शुमार साहब दे मेरी डायरी याददाश्त की डायरी दे विच जिहड़े उन्हां दे नां दा एक चैप्टर और वर्क है ना,
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਹਯਾ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਕੱਲ ਹਮਰਾ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਦਬੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਤਮਾਮ ਵਿੱਚ। तो मैं जोशे जज्बात कोई गुफ्तगू की कि मैं क्या तुसी उन्होंने शायरों का ख्याल ही नहीं रखते, तुसी इंज करते हो अपने आप कहते हो असी सालार हाँ, असी शोरा दे उस्ताद हाँ, लेकिन एक शायर बेचारा अदबी फोरम के आता है, अच्छे अच्छे शेर कहता, गज़लां गाता है, बाहर जाके बेचारा जो वेना जी उन्होंने सवारी नहीं मिलती, पैदल घर जा रहा होंगे। तो वो बुढ़ी आती तू बैड रोटी डबल रोटी लैके आए, ब्रैड लैके आए, तो वो कहता है वो तू यार गलों छड़ अख्तर शुमार दे मुशारे च गया वा, कमाल हो गई। अच्छा मैं 2-3 दफ़ा अख्तर शुमार किया ना, तो वो थोड़ी मतवजो हो गए। वो खैर जो प्रोग्राम खत्म होया तो मैंने बुला कहते हैं तेनों होर 4 बंदे पेट से तू मेरा ही नाम ले जाता सा बार बार। मैं कहा नहीं मैं तुहानू उस्ताद समझदा, तुहानू चूंकि मैं उस्ताद समझदा इस वास्ते मैं तुहाडा नाम लै रहा सा। फिर उन्होंने मैनू एक ताकीद की, मैं वो दोहराना चाहुंदा वा। उन्होंने फिर मैनू आख्या कि जे तू यह काम करना है ना पिया तो छड्डी ना, यह करदा रही। मैं कि ए जे किसी के बच्चे दियां फीसां तू तुहाडे इदारा दे रहा, मैं अल्लाह माफ़ करे मैं गुनाहगार कौन था, यानी कि इदारा कर रहा सी कि जे तू यह कर रहा है ना तो यह करदा रही, इनू तू ना छड्डी। मैं एक आखिरी गल करांगा, नई बात दे विच ना उन्हां दा अदबी एडिशन आंदा हुंदा सी, ते उसी नई बात विच मैं करंट अफेयर ते लिखदा सी। डिसाइड है होया इदारे वालों कि ज़बीउल्लाह तेरा चूंकि करंट अफेयर ते हुंदा है, वो पूरा फीचर मेरा होंदा सी, तो असी ना इनू फस्ट डे कर लेने, इनका सोमवार वाले दिन पीर वाले दिन असी कर लेने, तो अख्तर शुमार साहब का बुध वाले दिन कर देने। वो चूँकि अदबी एडिशन सी, वो खैर एक दिन मेरी गल हुई उन्होंने नाल, तो उन्होंने मैनू आख्या ये तारक अजीज़ को आपने कहा है कि भाई वो आपको पीर पर ले और मुझे बुध में ले जाए। अब मैं वो पर्दा भी नहीं रखना चाहता सा कि भाई वो ना मैं कहा जी नहीं ऐसी वैसे बातें हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं सर आपको जो अच्छा लगता है आप हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा जैसा चल रहा है चलने दो। मैं अता साहब ने उस वक्त फ़ोन किया, मैं कहा जी मैं गुनाहगार नहीं होना, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, शुमार साहब ने क्या है जो यही चलता रहेगा, और फिर आखिर तक वही चलता रहा अल्लाह के फजल करम से। तो बहरहाल मैं जी व्हाट्सएप ने गल की है, मैं हम फिर डर होंदा गल लम्मी ना हो जाए, लेकिन गल्लां करना मज़ा भी बड़ा होना, स्वाद होंदा थोड़ा जिहा ना। यादां होंदियां ने ना बेसिकली, जब कहते हैं स्वाद आता है, स्वाद ये आता है कि यादां सांझियां ने ਜਦੋਂ डिस्कस करी दियां ने। मैं कहना हुंदा वा तुसीं वेखोगे हकीम जिहड़ा ना उहदे कोल लोकी जांदे ने कि मैं बीमार हो गया तो मैनूं दवाई दे, डॉक्टर दे कोल लोकी जांदे ने कि मैं बीमार हो गया यार ड्रिप ला दो, सिर पीड़ होण डई है, फलाना हो गया। यही इस वास्ते चाहिदा ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ डॉक्टर और हकीम और तबीब ने ना ਜਿਹੜੇ तिब्बी एतबार दे नाल ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कहना कि खुदा दी कसम डॉक्टर मुदस्सर इकबाल बट जिहड़ा ना ਜਿਹੜੇ मर जांदे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करता है। तो अल्लाह ताला इन्हां दी सरपरस्ती साडे ते सलामत रखे और जिउंदे वास्ते रहन। अख्तर शुमार साहब वास्ते बहुत बहुत सारियां दुआवां, अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दे बागात विच एक बाग बना दे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब ज़बीउल्लाह मुलग्गिन साहब। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬੀ ਦੇ ਮੁਤਰਿਫ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਗੁਜਰਾਲਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਟ ਤੱਕ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸ਼ੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਬੇ ਕਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਔਰ 90 ਲੱਖ ਉਜੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੀਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਮੈਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਕਰਾਚੀ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਸਹਿਰ ਮੰਥਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਛਪਦੇ। ਫਿਰ 1985 ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਸਾਲਨਾਮਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਂ ਰਸਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 8-10 ਮਹੀਨੇ। 62 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਹਾਂ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ 61। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਥਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਸਾਜਿਦ ਮੇਰਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਯਾਨੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 20-25 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਲਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੀ ਕਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੱਧ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਮਜ਼ਾਜ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਮ ਲਿਆ ਕਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈ ਕਾਗਜ਼ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਾਮਦਾਤ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਾਮਦਾਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਜ਼ੂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 50 ਨਾਮਵਰ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 5,000 ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੌਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया कायद पंजाबी तारीख इलियास कुमर साहब। मैं इख्ताम से गुजारिश करांगा इंतहाई अदब ते एहतराम नाल, बहुत ही बेहतरीन स्कालर ने, दानश्वर ने, और सीरत ते इन्हां दा कम, इन्हां दा चैनल, इन्हां दी किताबां बहुत मारूफ ने।
ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਵੀ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ। बिस्म रब मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सादात कराम समेत सारे बुजुर्गों की इजाज़त के नाल जी एक दफ़ा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो ताकि गलबात शुरू की जा सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। इज़्ज़त माब घुमन साहब, ज़बीउल्लाह बलगन साहब, मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, सामीन व नाज़रीन, भट्ट साहब दे नाल तारुफ होया, मुलाकातां शुरू हुईयां, साल गुजरते गए और ये तारुफ शनासाई दे दर्जे तो वद्दा वद्दा मुहब्बत दे दर्जे दाखिल होया। फिर मुहब्बत तो ये बाकायदा हल्का फुल्का जिहा इश्क जिहड़ा है उहदे दर्जे दाखिल हो गया। और हुण कुछ सालों तो ना, पिछले 2-2.5 साल तो मैं समझदा है कि बाकायदा एक ना जैलसी वाला जिहड़ा उनसर है ना, वो वाला रिश्ता भी इन्हां दे नाल कायम होना शुरू हो गया। उसदा सबब की है? उसदा सबब ये है बई इन्हां ने कोई साडे इलाके च ना एक गल नूं वजन देण वास्ते कहा जाता है बई फलां बंदे ने कुरान चुके है। इन्हां ने कुरान चुके है बई इस मुल्क दा कोई नामवर आदमी जिहड़ा है ना, उसदी ताजीम करने च ना दूसरा नंबर नहीं लेना, हमेशा पहला नंबर ही लेना। असी देखते हैं बई बहुत सारे दोस्त अख्तर शुमार साहब दे जिवें हुण सारे दोस्त तस्करा कर रहे सन, असी साडे सारे दी बड़े प्यारे सन, बड़ा प्यार सी उन्हां दे नाल, एक मुस्तकिल राबता, एक मुहब्बत, उन्हां दे नाल अपना दुख सुख शेयर करन दा एक अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया सी, उन्हां दे नाल राबता से। लेकिन मैं देखदा है कि कल जिस टाइम ते इन्हां दा मैनूं दावतनामा आया ना, तो मैं देख के सोच रहा सा कि ये ख्याल जिहड़ा इन्हां नूं आ गया इतना जल्दी, ये मैन या किसी होर दोस्त नूं क्यों नहीं आया। तो काफ़ी देर सोचण तो बाद मैंने फिर अंदरों जवाब ये आया बई ये ख्याल भी तो उत्थों ही आंदा है ना जित्थों बंदा आंदा है और जिथे बंदा वापस जाता है। तो ये ख्याल भी उत्थों इन्हां नूं ही तफवीज़ किया गया है। ये इज्जत इन्हां दे नसीब विच ही है कि साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्यारे दोस्त ਹਨ ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस तरह प्यार नाल याद करते हैं। अल्लाह ताला इन्हां दे इस जज्बे नूं कबूल फरमाए और ये इस तरह खैर दा और खैर दी इकनॉलेजमेंट दा जरिया बने रहन, उहदी एतराफ़ दा जरिया बने रहन। और ये एक ऐसी चिराग नाल चिराग जलाण वाली रिवायत दे अमीन हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिहड़े इत्थे सन मुख्तलिफ तकरीबात च नौजवान नज़र आते हैं, मेरा दिल बड़ा ठंडा है और उम्मीद है, मैं दुआ भी है कि इंशाअल्लाह ये रिवायत इस तरह मज़ीद और तकवीयत पाते हैं, अगली नस्लें च भी मुंतकिल होएगी। अख्तर शुमार साहब के हवाले नाल बस एक अद गल करके फिर दुआ करते हैं। मेरी उन्हां दी पहली मुलाकात जिहड़ी है वो कोई 2003-4 हुई। फिर कुछ गैप विच आ गया, वक्त गुजरदा गया। एक दफ़ा कराची तशरीफ ले आए, उस जमाने च मैं ARYQ TV नूं हैड कर रहा सा, तो उत्थे असी किसी दोस्त के हवाले नाल मुलाकात हुई। बल्कि सभी रहमानी साढ़े एक बड़े अच्छे नात खान हैं, शायर भी हैं और नात रंग के नाल बड़ा अच्छा अदबी जिहड़ा परचा भी करते हैं, किताबचा भी करते हैं। उन्हां दी तवसल नाल मेरा क्योंकि बचपन का दोस्त है, क्लास फेलो है, तो उन्हां दी निस्बत नाल एक मुलाकात हुई। लेकिन फिर जिंदगी दौड़ जिवें बंदा अग्गा पिछे दौड़दा बजदा रहिंदा है, गल मुकम्मल हुई। बेसिकली वो ARY डिजिटल का कोई मुशायरा से गालबन उस आए सन और थोड़ी देर वास्ते QTV का जोड़ा ऑफिस उस भी तशरीफ ले आए, गपशप होने लग पे। कोई असी एक हद गालबन खाना इकट्ठा खाता, उस तो बाद वो पंजाब आ गए। वक्त गुजरता गया और फिर 2010 या गालबन 11 मैं मिस्र जामिया अज़हर की तरफों जो सीरत कॉन्फ्रेंस हुई उसे जान का इतफाक होया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का जो अल्लाह ताला ने शरफ दिता। जिस असी उत्थे गए तो ये क्योंकि तुसीं सारे जानते हो कि उत्थे पाकिस्तान चेयर जी है उसकी जिम्मेदारियां इन्हां दे कोल सन। हाँ जी, उस दौरान उन्हां दे नाल क्योंकि वो पाकिस्तान चेयर ते सन, मैं एक पाकिस्तानी सा और उत्थे बहुत सारे होर भी पाकिस्तानी। तुसीं सारे इस गल तो वाकिफ हो के जामिया अज़हर जिहड़ा है वो पाकिस्तानियों का तकरीबन दूसरा घर है। एक बहुत वड्डी तादाद है जितों साडे जिहड़े मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्हां दा उत्थे राबता एक है और मुलाकात और एक दरसो तदरीस का एक सिलसिला चलता रहता है।
ਉਲਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ੋਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੌਕ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਹਫਿਲ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰਫ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਵਤਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਰਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਕਤਾਹਟ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੋਨੋਲਾਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਗਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫੀਰ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਦਰ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ, ਸੀਰਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਸਾਲਤ ਇਮਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਅਤੇ 16 ਜਾਂ 17 ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 16 ਜਾਂ 17 ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਿਜਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ, ਹਿਜਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਤਾਇਫ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੱਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਜਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। 16 ਜਾਂ 17 ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਮੁਫੱਕਿਰ, ਫਲਸਫੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੌਕ ਉਹ ਸਿਰਫ 16-17 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,44,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 1,24,000 ਖੁਤਬਾ ਹਜਤੁਲ ਵਿਦਾ 'ਚ ਮਾਰੂਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲਕਾ ਬਗੋਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਦਾਦ 1,44,000 ਸੀ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16-17 ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਲਮਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ।
ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦੀ, ਇਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਰਾਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਤਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ, ਅਲਹਮਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਮੁਹर्रम ਹੈ, ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਇਤਮਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਕਲਮਾ ਗੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲ ਇਹਤਮਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਸਵਾਰੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਕਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਜਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਾਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਮਬਨੀ, ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਯਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਯਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰ ਬਾਤਿਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਔਰ ਤਨਹਾਈ ਦੋਏ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੈਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਵਸੀਲਾ ਫਰਮਾਏ। दुआ कर लेंगे। एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ लो, एक दफ़ा 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
अल्लाहुम्मा अख़्फ़िज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात व बारिक लना फ़िर रिज़्क़ि वल हसनात या क़ाज़ियल हाजात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़िअल अमराज़ या मुसब्बिबुल असबाब या वहाब या रज़्ज़ाक़ इरहम लना इरहम लना इरहम लना। परवरदिगार आलम, जो कुछ कलाम पाक पढ़ा गया, जो ज़िक्र खैर किया गया, या अल्लाह जिहड़ी तेरे एक पसंदीदा बंदे दी मालिकुल मुल्क खूबियाँ बयान कीतियां गई, इस सारे अमल नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा। इसकी अदायगी तवज्जो दी, तलफ़ुज़ दी, अदब दी, हक़ाइक़ दी किसी दर्जे तक कोई कमज़ोरी रह गई है, मालिक अपनी ख़ास रहमत दे वसीले नाल माफ़ फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत और ताल्लुक़ दे नाल दा सवाब, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत और ताल्लुक़ दे नाल आप दी ख़ास तवज्जुहात दे नाल मालिकुल मुल्क अपने दोस्त, अपने भाई अख्तर शुमार दी रूह नूं पेश करदे हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो दोस्तों ने इत्था कलाम पाक पढ़िया और आलमी दरूद मरकज़ की तरफों 12 लाख दरूद पाक दा सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुक़द्दसा दे हुज़ूर पेश करदे हैं, कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शायान निशान नापते रहमतां बरकतां और दरूद नाज़िल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत और ताल्लुक़ दे नाल तमाम तय्यबीन ताहिरीन नूं दा सवाब पहुँचा के बिलखुसूस व बिलअमूम साढ़े भाई, साढ़े दोस्त अख्तर शुमार दी रूह नूं पेश करदे हैं, कबूल फरमा। उन्हां दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्हां दे नेक कमां नूं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, उन्हां दी कब्र नूं मुश्कबार मुअत्तर मुनव्वर फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैयत, शफ़ाअत और कुर्ब नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, उन्हां दे हक़ जितने लोगों ने खैर दी गवाही दी है, मालिक तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वही जिस दुली ज़ुबान दे नाल साढ़े तक खुशखबरी पहुँची। परवरदिगार तू बंदियां दे हक़ गवाही नूं बड़ी अहमियत देना है, उन्होंने रहमत और मग़फ़िरत दा ज़रिया बनाना है। परवरदिगार अपनी शान दे लायक साढ़े दोस्त दे नाल रहमत और मग़फ़िरत वाला मामला फरमा। इलाहुल आलमीन, उन्हां दी ज़िंदगी च कीते गए जितने सदकाते जारियां हैं, उन्हां नूं मज़ीद दवाम अता फरमा। मालिकुल मुल्क, असां सारिਆਂ ਨੂੰ अपने मरूमीन वास्ते कसरत दे नाल इसाले सवाब करन दी, उन्हां दी दुआए मग़फ़िरत करन दी तौफ़ीक अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत अदब और गैर मशरूत अतात अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फ़हम और फैज़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, पंजाब हाउस नूं हर आन मुनफरिद बरकतां इज़्ज़तां अता फरमा। साढ़े दोस्त मुदस्सिर भट्ट साहब जिस खुलूस के नाल अपने दोस्तों को याद करते हैं, उन्हों की इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उन्होंने लिए मजलिस आराई करते हैं, मालिक सारे अमलों अपनी बारगाह कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, इन्होंने और मज़ीद इज़्ज़तां, रिफ़तां, आसानियाँ अता फरमा। परवरदिगार आसानियाँ अता फरमा, आसानियाँ तकसीम करन दा शर्फ और ज़र्फ़ अता फरमा। असां सारे दा खात्मा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।